دما خوش ببینرین هجای رو 20 گلان 2022 روژا اینی بویا رو گشتن هری سری و هری بالکشین لسرانسری جهان رو دانه اما هول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاری کردن دما خوش ببینرین هجا روژا و سرکیا جهانیش اوکراینی در بازی اندام ناتوی نو انگو بر اندام نوی ناتوی بونه سرک دولت یکوین آمریکای جو بایدن به لیدرین سوئد و فنلاندی را هفته دمپیک آنی اوگات اف هر دو ولات جبو اندامتیا ناتوی شرط و مرجان پیکتینن سرکین سوئد و فنلاندی جی پیامین دیالوگ دان دولت ترکیه سکرتری گشتی ناتوی استالتنبرگ جگات از دبی باوری دمکو امید ناتوی ده بلس بگهجین بریارکی. سروک امریکای جو بایدن لکوش کاسپی به سروکن سوئد و فنلاندای ین کوش بو اندامتیا ناتوی سرلیدان کربون را هفدیتنک پیکانی. بایدن وها گوت هر دو ولاتان جبو ببن اندام ناتوی شرط و مرجن بیتر بجه آنینه. هبونا دو اندام نوی ناتوی لباکور و اولهیا هف پیمانیا ما زیده بکه. بایدن بالکشان سر دجبریا روسیای جی و افتشت آنین زمان. تبلیبونا اندام نوی ناتو یجبو تو ولاته کی خطرناک نینه قد نبویه. امریکا و هوال بندین و هر ایریشکه کد دما پیواجویا اندام بونا فنلاندا و سویده ده چه ببه آستنگ بکن و لدجوه درکون. سرکوماری فنلاندای ساولینی نستوژی لسر دجبریا ترکیه لدجی پیواجویا اندام تیا ناتوی داخیانی دا. ساولینی نیستو گوت اگر ولاتی وی به اندام ناتوی اوید اولکاریا ترکیه ده پیشتوانیه بکن. نیستو آنی زمان کو او آمادنه فکرن انقره چاره سر بکن او ها دوماند. فنلاندای هر تن به ترکیه را خودی تکلیه که دو آلیا سر بلندو باشه. دما کو ام ببن هوال بند ناتوی و اولکاریا ترکیه ببه هفکاریا ما. سرک وزیر سوئد ماگدلینا اندرسون جیگات جبو چاره سرکرنا همو پرسکریکان وان سریل ترکیه و اندام ناتوی دانه. پشتی 200 سال به آلیگریا لشکری سوئد ریکن و هلبجارد. اندرسون ایرشا روسیای یالسر اوکراینای و که خالا وگره بنافکر اوها گوت. حکومت آمن گهاشتیا و انجامه کو اولکاریا گل سوئد هری باش دناوا هف پیمانیان ناتوی ده دی پاراستن. سکرتری گشتی ناتوی جنس استالتنبرگ جی پشتی کو ترکیه پیواجویا سر لیدانا اندامتیا سوئد و فنلاندای آستن کر جارای کم لسر مجاره داخویانی دا. استالتنبرگ گوت ام دوی باوریه دنه که درباره اندامتیا سوئد و فنلاندای ده که ترکیه و آستن کریه بریارک لز بیداین. Det har ikke brodd eller rettet mot noe annet land. سرک وزیر هولاندا مارک روتا و سرک وزیر آلمانیای اولاف شولز دوه به داخوینی که چاپ منیه پشتوانیا ولاتن خواه جبو اندامتیا هر دو ولاتان آنا تویدان. Vielen Bemühungen, die gegenwärtig stattfinden. پارلمانترا کرد امینا کاکابا و دیار کرد که اگر سوزین حکومت سوئدی دابونه و بجهنین اوی دستک خواه بداوی بکه امینه کاکاباوا به طایبتیش بحث هلوست حکومت سوئدیا لهمبری ریوبریا روشاوی کردستان او یپگی کرد در روشک وهاده اگر دستک پارلمانترا شبو کردان نبه و ری لبر هلوشینا دستلاتی وره وکرن. 29 مجدار سال 2019 به سایه دنگ باوریه پارلمانترا کرد امینه کاکاباوا پارتیا سوسیال دموکرات آسوده بودسلات. لگوری هاتی اشکره کرن امینه کاکاباوا
بەرامبەری پێشخستنا پەیوەندیان لەگەر ڕێڤەبەریە خۆسەر ئاباکوور و ڕۆژهەڵاتی سووری هەروەها پشتگیریە شەروانên YPG dengê erê ji bo hikûmeta Magdalena Anderson bikaranîn. Rojên dawî şefê rejîma Tirk Erdogan beramberî terorîzekirina YPG û destekdayina şerê li dijî Rojava eşkere kiribû ku ew ê daxwaza endamtiya Swêdê ya ji bo NATO qebûl bike. Att ställa krav på regeringen att man ska bli mer aktiv i arbetet för att befria bland annat David Isak som sitter. Li beramberî helwesta bersivdayîna daxwazên Erdogan parlamentera Kurd Emine Kakabave daxuyaniyek da. Kakabave di daxuyaniya çapemeniyê de diyar kir ku ew ji ber helwesta hikûmeta Swêdê ya li hemberî YPG neraziye û got. Eger hikûmet li gorî peyman û sozên dayî tev negere ez ê desteka xwe ji bo wan paş te bikişînim. Li hemberî vê helwestê endamê Komîteya Peywendiyên Derve ê Partiya Sosyal Demokrat Kent Dorsland iddia kir ku ew li gorî peymanê tev digerin û got. Di mijara neqebûlkirina PYD û YPG weke rêxistinên terorîst fikra wan nehatiye qebûlkirin. Em hêvî dikin ku di demeke Kurd de şik û gumanên Emine Kakabave werin çareserkirin. En annan bra plats. Kungälv är en stor kommun med bra kommunikationer både. Di vê navberê de Wezîra Karê Derve ya Swêdê Land jî ragihand ku helwesta wan a li hemberî PKK nehatiye guhertin. Land diyar kir ku piştî Tirkiye welatê pêşî ya PKK li lîsteya terorê zêde kiriye Swêde û got. During the period of transition before Sweden and Finland get the full membership. Ev biryar di pêvajoya hikûmeta Olaf Palme de hatiye dayîn. 28 Sibata sala 1986 Serokvezîrê Swêdê Palme li paytext Stockholmê hat kuştin. Dikêliya pêşiya bûyerê de PKK weke berpirsiyar hat nîşandan. Ji ber vê sedemê Swêdê PKK xistnava lîsteya terorê. Tevî ku paşê kujer hat eşkerekirin û diyar kiribû ku ti peywendiya PKK bi êrişê re tune jî dewleta Swêdê helwesta xwe neguhert. بله ام به روشا لوکرانیا دوام بکن پشتی سی روزدن شری لوکرانیا و سیمهین خوا تجیب که لارتشا روسیا به دجواری ایریشن خوا دومینه د ایریشن لحریما لوهانسا که ده 13 کس هاتن کشتن دوی نافبری ده جه دولتین یک بین آمریکا او ولاتین گه هفت 58 میلیارد دلار آلیکاری با اوکرانیای بورشاندن. اوکراینا li pêşberî êrişên Rûsya rojên zehmet derbas dike. Di roja 8 û 7 a êrişa Rûsya li dijî Ukraynayê de şer bi hemû dijwariya xwe didome. Artêşa Rûsyayê herî dawî dîsa herêma Luhanskê ya Ukraynayê kir armanc. Di êrişa ku gelek cihên sivîlan zerar dîtin de waliyê Luhanskê Sergey Gaydî ragihand ku li Severodonetskê 12 û li Herskê ya Luhanskê 13 sivîlan jiyana xwe ji destan. Serdozgeriya Ukraynayê jî ji aliyê xwe ve bîlançoya êrişên Rûsya ya ji 24 Sibatê ve destpêkirî eşkere kir. Serokwezîriyê ragihand ku heta niha 231 zarok hatine kuştin û 427 jî birîndar bûne. Незламні народи найсміливішої країни. Serokomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî ji ber rewşa li herêma Donbas ya Rojhilatê Welat Rûsya sojdar kir û got. Herêma Donbasê bûye dojeh. Zelenskî balkişan ser rewşa li bajarê Odessa ya dikeve başûrê welat û ev tişt anî ziman. Li herêma Odessa her tim êriş pêktin. Donbas jî bi giştî hatiye rûxandin. Di vê navberê de rûniştina doza leşkerê Rûs Vadim Shishmarin ê 21 salî ku li Ukraynayê bi sedema sûcê şer tê tawan dewam dike. Shishmarin di daneşîna ku li paytext Kiyevê hat li darxistin de îfade da ku di 28 Sibatê de li Baku Rojavayê Welêt welatiyê Ukrayna yê 62 salî Oleksandr Shelipov gulebaran kiriye. Leşkerê Rûsî li wê yekê mukure hat ku fermana gulebaranê ji aliyê sererkaniya wan ve hatiye dayîn. Leşkerê Rûs ji hevjîna zilamê kuştî daxwaza efûyê kir.
سەرفەرمانداریا ئۆکراینای ڕاگەهاند کۆ di nava 24 saetên derbas bûyî de di sid leşkerên din yên Rûsyayê hatine kuştin. Bi vê re heta niha jimara leşkerên Rûsyayê hatine kuştin derket 28,700. Her wiha 24 balafir, 168 helîkopter, 1263 tank, 3009 wesaytên zirxiyên Rûsya jî hatine bêkêrkirin. Li aliyekê din bi dirêjbûna şerê li Okraynayê re pêştevaniya bo Kiyevê zêde dibe. Senatoya dewletên Yekbûyên Amerîka ji roja Rûsya êrişî Okraynayê kirî û heta niha ji bo erêkirina paketa herî mezin a alîkariyê ronahiya kesk da. Dewletên Yekbûyên Amerîkayê wê 40 milyar dolar alîkarî bo Kiyevê bişîne. Welatên G7 jî wê 18 milyar dolarî bide rêveberiya Okrayna. Her wiha di fona Banka Cîhanî de jî 530 milyon dolarê ku dewletên Yekbûyên Amerîkayê û Brîtanya ji bo Okrayna dayî heye. Belê piştî rawestandina 2 salan a ji pandemiya Covid-19 civîna bilind a Davosê ya forma aboriya cîhanê dest pê dike. Di lûtkeya Covid 22 heta 26 gulanê pêk were de şerê li Okrayna krîza aboriya piştî pandemî û avhewa wê were nîqaşkirin ji bo civînê jî ji Rûsya tişandek nehatiye vexwendin. Li Davosê amadekariyên civîneke berfireh dihat kirin. Piştî lûtkeya herî dawiya çileya 2020 civîn bi rojeva êrişa Rûsya ya ser Okrayna û krîza aboriya piştî pandemiyê derketiye. Klaus Schwab yek ji damezrînerên forumê di axaftina xwe ya vê hefteyê de destnîşan kir ku lûtke di demeke pir girîng û rast de dest pê kir. Schwab balkişand ku êrişa Rûsyayê we di pirtûkên dîrokê de weke hilweşîna nîzama piştî şerê cîhanê yê duyemîn were dîtin û got. Davos ji bo jinûva avakirina Okraynayê û piştgirîkirina welêt wê hemû rê û rêbazan bikarbîne. До того кіно ми можемо побачити, як свобода рухалась Di vê до перемоги. çarçoveyê de yekem axaftivan rojavekirina lûtkeyê de wê serokê Okrayna Volodymyr Zelenskî be. Davosa ku wê mazûvaniya heyeteke mezin a Okraynayê bike, îsal wê ti beşdarên Rûsya lê amade nebin. Serokê Foruma Aboriya ya Cîhanê WEF, Borga Branda, di şûrûveya xwe de ku biryareke baş bû ku gazê Rûsan neyêkirin û got. Lê belê em hêvî dikin ku di salên pêş de Rûsya ji bo pêkanîna erkên xwe yên navnetewî û pabendbûna peymana neteweyên Yekbûyî rêyeke cuda hilbijêre. Herçend Okrayna di lûtkeyê de di serê mijarên rojevê de be jî mijarên wekî guherîna avhewayê heta buhabûna zêde ya enerjiyê, krîza xûrekan a cîhanê, newekheviya zayendî, futbol û metaverse jî wê bên nîqaş kirin. Di lûtkeyê de pêncî serokên dewlet û hikûmetan wê beşdar bibin. Bi giştî 2500 beşdar tevî rêveberên payê bilind ên şîrketên mezin wê amade bibin. Rastiya ku serokên dewletên Yekbûyên Amerîka û Çînê wê beşdarê lûtkeya îsal nebin, teza ku forumê popûlarbûna xwe ya berê wenda kiriye xurtir dike. Melî li Sri Lankayê jî krîza aborî hikûmeta welataniya bertêkçûnê hikûmeta welatiya di nava krîza aboriyê de ye cara yekemîn nekarê deynê xwe bide. Welatiyên ku nikarin xwe bigihênin xwerekiyan dibêjin birin êdî dawiyeke neçariyê ye ji ber nebûna sotemeniyê jî dibistanên li welat hatin girtin. Ji ber krîza aborî ji Nîsanê ve li Sri Lanka xwepêşandanên ku dest pêkirî ranawestin.
Ofîsa Serokkomar Gotabaya Rajapsaka navê neh wezîrên û eşkere kir wê li gel Ranil Wickremesinghe ku meha borî weke serokwezîrên û yê welat hatibû hilbijartin kar bikin. රුපියල් ට්‍රිලියන 4ක් ඒ කියන්නේ රුපියල් බිලියන Serokwezîr Wickremesinghe jî ji ber nebûna xûrekan gel hêşyar kir û soza wê yekê da ku ji bo demsala çandiniyê wê sala bê ziblê pêwîst amade bikin. Sala borî qedexekirina gubreyên kîmyewî ji aliyê Serokkomar Gotabaya Rajapsaka ve derbeyeke mezin li hilberîna çandiniyê ya li welat xist. Wezareta Rêveberiya Giştiya Sri Lanka ji ber nebûna sotemeniyê ragihand ku ji derveyî karên bingehîn hemûsazî hatine girtin. Ji ber nebûna sotemeniyê dibistanên fermî û yên taybet jî hatin girtin. Li gelemperiya welêt bi rojane li benzînxaneyan bi hezaran kes li benda sotemeniyê ne. Sri Lanka doh ji ber cara yekê ku deynê xwe yê berdest nedaye têk çû. If it is 1% plus 3.6 minus 3.6. Rêveberê Banka Navendî Nandalal Wera Singh ragihand ku pereyên biyaniyên ku şexs dikarin di destê xwe de bigirin wê ji $15,000 dakeve $10,000. Li Sri Lanka ku di dîroka xwe de bi krîza aboriya herî mezin re rûbirû ye, piştî ku rojê 13 saetan elektrîk qut bû, gel di dawiya meha adarê de xwepêşandanên xwe yên protestoyî zêde kir. Nehê Gulanê di navbera xwepêşandêrin ku li dora serokwezîrtiyê kom bûn û alîgirên hikûmetê yên li welêt de pevçûn derketibûn. Ji bo vê yekê li paytext Kolomboyê yekîneyên leşkerî hatibûn bankirin. Piştî zêdebûna zextên muxalefetê Serokwezîr Mahinda Rajapsaka di heman rojê de îstîfa kiribû. Ji bo îstîfakirina Serokwezîr kabîneya wezîran jî ji ber xwe ve hat fesihkirin. Dozdê Gulanê serokê welat Gotabaya Rajapsaka neçarma ku birayê xwe ji erkê serokwezîrtiyê bigire. Di bûyerên ku pêk hatin de di do ji wan polîs 8 kes hatin kuştin û 205 kes jî birîndar bûn. Welatiyên Sri Lankayê niha bikêmbûna sotemeniyê, qutbûna elektrîkê û zêdebûna bihayên xwarin û veguhestinê re tê dikoşin. Beriya niha nêzî 100 salî li Arjantînê artêşê li dijî xwecihiyan komkujî pêk anîbû, Dadgeha Edaletê Arjantînê berpirsyariya kuştina bêtirî 400 mirovên xwecihî bi rengeke fermî qebûl kir. Arjantîn bi rastiya xwe re rûbirû hat. Piştî 6 rûniştinên ku mehekê dewam kir, Dadgeha Rêzîstansiya di 19 Gulanê de biryar da. Di doza heqîqetê de di çarçoveya qirkirina xwecihî de hikm da ku berpirsyariya dewletê ya di sucê dijî mirovahiyê de îsbat bûye. Dadgehê tespît kir ku 19 tîrmeha 1924 derdora 100 polîsî, jenderme û sivîlên biçek bi piştgiriya balafirekê hatin qadekê ku malbatên Qom Omokot ên xwecihî nêzî 1000 karkerên çandiniyê yên di grevê de lêbûn. Karkeran wê demê şert û mercên xerab ên kar ên li zeviyên pembo şermezar dikirin. Li gorî biryara dadgehê hêzên dewletê nêzî saetekê gule li mirovên li qadê reşandin û hat gotin. Ji komên etnîkî yên Qom Omokotê derdora 400 heta 500 kes hatin kuştin. Birîndarên ku nekarîn birevin jî hatin parçekirin û bi rengê herî hovane avêtin gorên komî. Ev komkujiya ku weke komkujiya Napalpî tên naskirin, piştî bêdengiya bi salan a li ser komkujiyê di nava 15 salên dawî de eşkere bû. Desde los primeros momentos en que esto se presentó, esta magistratura también. Serokê dadgehê Zolinda Nürnberger ferman da ku tedbîrên serarastkirina dîrokê bêne wergirtin. Di çarçoveya biryarê de ku li rojnameya fermî hat weşandin, wê komkujî tevlî bernameyên perwerdeyê bêkirin, li televizyonên camawariyê doz bê weşandin, ji bo derxistina hestiyên qurbaniyan û radestkirinê karê lêkolîna tibba edlî bê meşandin. Di sala 2020 de ji xwe biryardariyek hatibû danîn.
تزمینات آبوری لدادگه نبو مجارا نقاشه. تبیوه که جی اف بریارج آریه توریک و رید ده تزمیناته. ولی بینرین هجام لوردگی جین داویا بلتنا خویا جهانی او دبجین حتی روژا دوشمی جاره کردن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر خوشیه ده هر شاد بختار بن.